پی ٹی آئی مظاہرین ڈی چوک پہنچ گئے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فوجی دستے تعینات۔ پاک فوج نے ڈی چوک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سمیت اہم عمارتوں پر بھی فوجی دستے تعینات۔ انتشاریوں اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم پاک فوج کے تعینات۔ آرٹیکل 245 کے تحت کی گئی ڈی چوک آنے والوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ احتجاج کی قیادت کرنے والوں کی بھی گرفتاری ہوگی۔ گولی کا جواب گولی سے دینا آسان تھا۔ ریڈ زون کا تحفظ سب سے ضروری ہے۔ کوشش تھی کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر تماشا نہ بنے۔ آنسو گیس اور شیلنگ سے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ فساد کی جڑ صرف ایک خفیہ ہاتھ میں ہے۔ ان کی پوری لیڈرشپ خون خرابہ چاہتی ہے۔ کل 4 جوانوں کی شہادت ہوئی۔ 2 رینجرز اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ آئی جی کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ جیسے چاہیں ان سے نمٹیں۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر کی تقریب میں شرکت۔ ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتی تعاون کے سمجھوتے کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بیلاروس کے صدر کا دورہ پاکستان اور عوام کی ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ بیلاروس کے صدر کے لیے پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے۔ دونوں ممالک مستقبل کے لاہے عمل کے لیے سنجیدگی سے مل کر بیٹھیں گے۔ بیلاروس کے صدر نے کہا کہ مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر جلد پیش رفت بڑھانا ہوگی۔ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں بیلاروس کے صدر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ بیلاروس کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ شہباز شریف نے استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بیلاروس کے صدر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر سے ملاقات۔ سیاسی تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری سمیت باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ بیلاروس تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دورہ باہمی شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شانکوں پر پرتقبال اور میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تیسرے روز میں داخل۔ اسلام آباد آنے والے تمام راستے بند۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ ڈی چوک کی جانب رواں دواں۔ پولیس اور رینجرز نے G9 سگنل سری نگر ہائی وے پر مورچے سنبھال لیے۔ چائنا چوک اور ڈی چوک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ کی فراہمی بھی جزوی طور پر معطل۔ تعلیمی ادارے اور میٹرو بس سروس بند۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج۔ سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی۔ 4 رینجرز جوان شہید ہو گئے۔ 5 رینجرز اہلکاروں سمیت 2 پولیس جوان بھی شدید زخمی۔ شرپسندوں کی جانب سے حملوں میں اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سری نگر ہائی وے پر رینجرز اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی مذمت۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ واقعے میں ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، انتشاری ٹولہ انقلاب نہیں، خون ریزی چاہتا ہے۔ پاکستان کسی بھی انتشار اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی رینجرز اہلکاروں پر حملوں کی مذمت۔ بلاول بھٹو کا ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ کہا کہ امن و امان کے لیے موجود سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ شرپسندوں نے قانون کی حکمرانی کو روندا ہے۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स जवानों को खिराज अकीदत शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम जवानों को सलाम पेश करती है। हमले में मुलव्विस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतिजाज होता है? हकला इंटरचेंज के करीब पुलिस कांस्टेबल के जाँ बहक और जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा थाना टैक्सिला में दर्ज किया गया। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, सालार खान काकड़ और शायद खटक नामजद हैं। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत 14 दफात शामिल हैं। FIR के मतन में कहा गया, हमला आवर मुल्जिमान टीयर गैस गन, रबड़ बुलेट्स, गन्स और असलहे से लेस थे। पुलिस एहलकार और अहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला किया गया। बानी पीटीआई के मुतबादिल जगह एहतिजाज की हामी बुशरा बीबी हर सूरत डी चौक जाने पर भसीद बोली, साजिशी अनासिर डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने हर सूरत डी चौक जाने का कहा। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं। एहतजाज और इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद की 5 परवाजें मनसूख। कराची और कोयटा से इस्लामाबाद की परवाजों के 326 और 310 को मनसूख कर दिया गया। कराची और इस्लामाबाद की PIA की परवाज PK 359 भी मनसूख कर दी गई। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की 28 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा। PTI वाले आकर बैठ गए तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का डट गए, बोले कि जो खातून PTI मार्च की क़यादत कर रही हैं उन्हें खून रेजी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन चुकी हूं। जिना हाउस हमला केस में उमर अयूब को रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रास्ते बंद होने के बायस उमर अयूब पेश नहीं हो सके। अदालत ने अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसीह कर दी। उमर अयूब के खिलाफ थाना गुलबर्ग, सरवर रोड और शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की आईनी दरखास्तों की समाअत से माजरत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामले पर दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। मुतल्लका वकील ने कहा कि केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबाई या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतल्लिक दरखास्तें आईनी बेंच सुनेगा। दरखास्त को तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। अमरीका की PTI मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, अमनो अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। गजा और लेबनान पर सहूनी फौज की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में गजा में 35 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 95 जख्मी हो गए। बैरूत पर ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 29 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। गजा में सर्द मौसम और ग़िज़ाई क़िल्लत से 5 लाख अफराद मुतासिर होने का खदशा। इंतखाबी मुदाखलत के केस में नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ मिल गया। 6 जनवरी का केस खत्म कर दिया गया। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने केस खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि वो इल्जामात पर कायम है, मगर महकमा इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आइन के तहत ट्रंप के हल्फ से पहले केस को खारिज कर दिया जाए। सदर पर गैर जरूरी तौर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। और जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को जीत के लिए 140 रन का हदफ।
जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 32.3 ओवर्स में 145 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अली ने 4, सलमान अली आगा ने 3 विकेटें हासिल की। जिम्बाब्वे को सीरीज में 1-0